everyone, a very good morning to all of you. I am C.A. Sachal Jamsandekar and I will be teaching your paper number 2 of CA Foundation, that is Business Laws. Before we start with today's session, I would like to give a brief introduction about myself. I am C.A. Sachal Jamsandekar. I had completed my 12th in the year 2008 where I stood first in merit. Thereafter I completed my graduation from Shivaji University where I stood second in merit. After that I completed my MBA in Finance from Pune University and I was a gold medalist of Pune University. After completing my MBA, I completed my CS in the year 2016. And I am associated with Brilliant Professional Academy since last 5 years and I am teaching the subject of business laws. Okay. So, this was just a small introduction about myself. So can anyone tell me किंवा तुमच्या डोक्यात ही आला असेल की why law? Why law has been kept at, for the CA course? CA साठी तरी accounts is important, I know very well, but at the same time, law is going to be really important for you. Exam point of view जर सांगायचं असेल तर yes, it is important for foundation. Again, the same is going to come for your second level, that is CA intermediate वर पण you will be having law. Again, for CA finals, you will be having the subject of law. So I would like to tell you that किंवा मी रिक्वेस्ट करेन की फाउंडेशनवरच या सब्जेक्टला एकदम स्ट्रॉंग करून टाका. येस, सो दॅट यू विल फाइंड व्हेरी इझी ॲट युअर नेक्स्ट लेवल्स. फाउंडेशन स्ट्रॉंग असेल तर अल्टिमेटली बिल्डिंग स्ट्रॉंग असणारच आहे. आय एम सो शुअर अबाउट इट. येस, ओके. लॉ ऐकल्यानंतर थोडी भीती वाटत असेल. येस, की लॉ म्हणजे नेमकं काय असणार आहे सब्जेक्टमध्ये, थेअरी असणार काय. सो येस, लेट मी टेल यू, इट इज गोइंग टू बी 100% थेअरी. येस, पण 100% थेअरी जरी असेल, आर अप्रोच टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी टोटली प्रॅक्टिकल. येस, म्हणजे एवढा प्रॅक्टिकल अप्रोच असणार एव्हरी डे बेसिसवर. आय विल बी गिव्हिंग यू एन नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स. येस, आणि असे एक्झाम्पल जे तुम्ही ॲक्च्युली you come across those situations on everyday basis. Such kind of examples will be seeing it in the class and ultimately you will learn. Yes, you will learn all the provisions of law. म्हणजे जरी थेअरी आहे, मी तुम्हाला एकही दिवस असं म्हणणार नाही की चला रट्टा मारून या, मगिंग अप करून या. नो, नेव्हर आय एम गोइंग टू टेल यू दिस. येस, वी आर गोइंग टू अंडरस्टँड ईच अँड एव्हरी कॉन्सेप्ट इन टू डिटेल. लर्निंग हे ऑटोमॅटिकली व्हायला पाहिजे आउट ऑफ इट. येस, आय विल जस्ट टेल यू की ओके, अंडरस्टँड करा हे सगळं आणि अल्टिमेटली द रिझल्ट इज गोइंग टू बी, यू विल एंड अप लर्निंग ईच अँड एव्हरीथिंग. ट्रस्ट मी, बिलीव्ह मी, law is going to be your favorite subject henceforth. Yes? Okay. So now talking about law. So how is a law made? किंवा law बनवतो का आपण? Yes, why is a law made? Why is act made? If you can see just your index, तुम्हाला बरेच chapters दिसेल. You have 7 chapters. Out of that, we have 6 acts to learn. मग हे acts का बनले गेलेत? काय reason होतं to make Indian Contract Act? What was the reason to make the Sale of Goods Act, the Partnership Act? What was the need? Yes, okay. To tell you the need, I would like to show you a small example. So what can you see on the board? Yes, तुम्हाला स्क्रीनवर काय दिसत आहे? Okay, before I explain you this example, कधी तुम्ही तुमच्या ग्रँडफादर्स किंवा your parents मे बी, have you heard stories of your ancestors की ज्यावेळेस कार्स नव्हते, कार्स वर नॉट इवन इन्व्हेंटेड, त्यावेळेस काय व्हायचं? वी यूज टू यूज ॲनिमल्स टू ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. येस, की त्याला आपण एक मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट ट्रीट करायचो फॉर ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो तुमच्या त्या स्टोरीजमध्ये हॅव यू एव्हर हर्ड की त्या बुलक कार्ट्स मेट विथ अन ॲक्सिडेंट अँड सो मेनी पीपल डाईड? नो, नेव्हर दॅट हॅज हॅपन्ड. येस, त्यावेळेस असं काही व्हायचंच नाही. सो त्यावेळेस काही ट्रॅफिक रूल्स पण नव्हते. नो ट्रॅफिक रूल्स इन दोज डेज. बट जसं टेक्नॉलॉजी इम्प्रूव्ह झाली, द कार्स वर इन्व्हेंटेड. येस, पीपल स्टार्टेड ड्रायव्हिंग दी कार ऑन दी रोड. येस, जसं ड्राईव्ह करायला लागले, बट नो ट्रॅफिक रूल्स दॅट टाइम. सो एव्हरी वन यूज टू ड्राईव्ह एनी हाऊ दे वॉन्टेड टू ड्राईव्ह. सो द रिझल्ट काय होतं याचं की accidents started increasing. Yes, we saw that there was a increase in the number of accidents. Reason, the problem that they faced was no traffic rules.
आणि ह्या प्रॉब्लेमवर एक सोल्युशन आणायचं होतं. अँड व्हॉट वॉज द सोल्युशन? द सोल्युशन वॉज द मोटर व्हेकल्स ऍक्ट. येस, ट्रॅफिक रूल्स कुठं लिहिलेले आहेत? They are written in the Motor Vehicle Act. Obviously, this act is not there in our syllabus. But just to tell you की acts का बनले जातात, I had this small example in front of you. Is it very clear? Same आता आपण business laws point of view जर म्हटलं तर trade and commerce started increasing. Yes, there was a sharp rise in the number of trade and commerce. Trade commerce करताना people started facing n number of problems. Fraud चे problems, cheating चे problems, payment recovery चे problems, delivery of goods चा problem. Yes, so many problems people started facing. मग ह्या problems वर काहीतरी solution यायला पाहिजे. And the solution was a different acts. Indian Contract Act, Sale of Goods Act, पार्टनरशिप रिलेटेड काय प्रॉब्लेम्स आहे त्याच्यावरचं सोल्युशन वॉज द पार्टनरशिप ऍक्ट. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनवली, LLP बनवली, त्याच्यावरच्या प्रॉब्लेमसाठी सोल्युशन वॉज द LLP ऍक्ट. कंपनी रिलेटेड प्रॉब्लेमसाठी द सोल्युशन इज द कंपनीज ऍक्ट. सो दीज ऍक्ट्स आर गोइंग टू गिव्ह यू सोल्युशन टू ऑल आर प्रॉब्लेम्स. इज इट व्हेरी क्लिअर? ओके. नाउ दिस इज व्हाय अ ऍक्ट इज मेड. नाउ आय वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन that how a act is made. म्हणजे एक ऍक्ट बनवायचं आहे, लेट्स से फॉर एक्झाम्पल इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट. कॅन यू मेक दिस ऍक्ट? येस, किंवा तुम्हाला इच्छा झाली चला पार्टनरशिप ऍक्ट बनवायचं आहे, कॅन यू मेक दॅट ऍक्ट? द आन्सर इज नो. देर इज अ प्रोसिजर टू मेक एनी टाइप ऑफ ऍक्ट. येस, अँड द प्रोसिजर इफ यू वॉन्ट इवन यू कॅन राईट इट विथ मी. येस, सो व्हॉट इज द प्रोसिजर टू मेक अ ऍक्ट? राईट डाऊन. स्टेप नंबर 1. Step 1. Concerned ministry will make the draft. जे पण कन्सर्न मिनिस्ट्रीज आहेत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स, येस, हे जे सगळे कन्सर्न मिनिस्ट्रीज आहेत, these ministries will make a draft. Okay, what is a draft? Draft is nothing but a rough law. आम्ही फायनल ऍक्ट म्हणत नाहीये, रफ, अ व्हेरी रफ लॉ. ओके, फर्स्ट स्टेप ते करणार की दे विल मेक अ रफ लॉ. इज इट क्लिअर? देन स्टेप 2. दिस रफ लॉ विल बी लेड in front of both the houses of parliament. Will be laid down in front of both the houses of parliament. Which are the two houses of parliament? Lok Sabha and Rajya Sabha. ह्याला ले डाऊन करणार आपण या बोथ द हाऊसेस ऑफ पार्लिमेंटच्या समोर की ओके सी दिस इज द रफ लॉ दॅट वी हॅव मेड अँड नाव बोथ द हाऊसेस ऑफ पार्लिमेंट मस्ट गिव्ह द अप्रुव्हल फॉर दिस ड्राफ्ट लॉ. जे आम्ही एक ड्राफ्ट बनवलंय, रफ लॉ बनवलंय, बोथ द हाऊसेस ऑफ पार्लिमेंट विल गिव्ह द अप्रुव्हल टू दिस. एकदा का या दोघांनी ह्याचं अप्रुव्हल दिलं, वन्स बोथ ऑफ देम हॅव गिव्हन द अप्रुव्हल, there is a step number 3 where we will take the consent of the president. प्रेसिडेंटचा मी कन्सेंट घेणार क्योंकि दिस इज द लास्ट स्टेप की प्रेसिडेंट विल गिव्ह अ कन्सेंट ऑन दिस ड्राफ्ट की ओके इवन आय हॅव गिव्हन माय अप्रुव्हल टू दिस. ओके, कन्सेंट म्हणजे काय, थोडासा नवीन वर्ड आहे ना, ह्यालाच आपण म्हणतो लिगल टर्म्स. लॉ मध्ये असे एन नंबर ऑफ लिगल टर्म्स आपण बघणार आहे. येस, ऑब्विसली इंग्लिशच आहे, बट ठीक आहे, लिगल इंग्लिश असं आम्ही म्हणू शकतो. आणि एक्झाममध्ये ऑल्सो यू आर एक्सपेक्टेड टू राईट द लिगल लँग्वेज. आतापासून आय वोंट टेल यू मच इन डिटेल. ऑब्विसली क्लासमध्ये आपल्याला हे सगळी गोष्टी एकदम डिटेलमध्ये करायचं आहे. आता मी जास्त बोलायला गेले तर तुम्ही अननेसेसरी घाबरून जाणार अँड आय डोंट वॉन्ट टू स्केअर यू. येस, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज सच अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. अननेसेसरी सिनियर्सकडनं ऐकून आपण घाबरायचं नाहीये. येस, इट इज अ व्हेरी 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ओके, कन्सेंट इज नथिंग बट होकार देणे. येस, कन्सेंट इज अ लीगल टर्म विच मीन्स होकार देणे. So the president will give the consent on this draft.
वन्स द प्रेसिडेंट गिव्स द कन्सेंट, एकदा का प्रेसिडेंटचं कन्सेंट मिळाला त्याच्यानंतर द ड्राफ्ट बिकम्स अन ऍक्ट. फायनली हा ऍक्ट बनून जातो. येस, सो इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट असाच बनलेला आहे. येस, पार्टनरशिप ऍक्ट असंच बनलेलं आहे. हे सगळे स्टेप्स झाल्यानंतर फायनली ऍक्ट इज मेड. आता ऍक्ट बनल्यानंतर आपल्याला कसं कळणार? हाऊ विल द जनरल पब्लिक कम टू नो अबाउट इट? दिस ऍक्ट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गॅझेट ऑफ द गव्हर्नमेंट. ओके, ऑफिशियल गॅझेट म्हणून गव्हर्नमेंटचं एक पब्लिकेशन आहे, त्याच्यामध्ये हे पब्लिश होणार. पब्लिश झाल्यानंतर इट इज ओपन फॉर पब्लिक इन्स्पेक्शन. इज इट व्हेरी क्लिअर? येस, व्हेरी 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 क्लिअर अबाउट दिस एव्हरीवन. ओके, काही अजून डाऊट असतील तर क्लासमध्ये आपण परत ही सगळी गोष्टी करणार आहे. येस, इंट्रोडक्शनमध्ये वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज थिंग्स अगेन, सो डोंट वरी ॲट ऑल. ओके, सो नाव ॲज आय टोल्ड यू की दिस इज गोइंग टू बी योर बिझनेस लॉ, is going to be your paper number 2. Talking about this paper is going to carry 100 marks weightage, no MCQs at all. Okay, MCQ एक ही तुम्हाला याच्यामध्ये दिसणार नाहीये. It is going to be 100% a theory paper. 100% theory असणार आहे. No MCQs at all. Different category of questions येतात आपल्याला ह्याच्यामध्ये. Either you will see direct theory, okay, जिथं आम्ही पॉइंट वाइज फॉर्मॅट यूज करणार अँड वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दी क्वेश्चन, किंवा सेकंड कॅटेगरी इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन्स. म्हणजे काय, तुम्हाला एक इमॅजिनरी सिच्युएशन देणार की असं एक सिच्युएशन झालेलं आहे अँड नाव ॲज अ ॲडवायझर यू टेल व्हॉट विल हॅपन इन दिस केस, किंवा काय असणार डिसिजन ऑफ कोर्ट, काय असणार, किंवा या केसमध्ये आपल्याकडे काय काय रेमेडीज अवेलेबल आहे, हे सगळी गोष्टी तुम्हाला ॲज अ ॲडवायझर विचारतील अँड यू हॅव टू गिव्ह ॲडवाईस ऑन दिस. किंवा द लास्ट विच यू ऑल आर अवेअर, डिफरन्स बिटवीन. तुम्ही 11th-12th मध्ये बरेचदा डिफरन्स बिटवीन लिहिला असेल. सेम टॅब्युलर फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला इथेही डिफरन्स बिटवीन लिहायचं आहे. ओके, डायरेक्ट थेरी यू ऑल आर अवेअर, difference between you all are aware. Just something new for you is the case study based question, and for case study based question we are going to solve, म्हणजे सगळे क्वेश्चन्स मिळून अराउंड आपल्या क्वेश्चन बँक मध्ये मोर देन 250 क्वेश्चन्स आहे जे आपण क्लासमध्ये सॉल्व्ह करणार आहे. येस, मोर देन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व्ह मोर देन 250 क्वेश्चन्स इन द क्लास इटसेल्फ. येस, एवढी प्रॅक्टिस करणार दॅट यू विल बिकम परफेक्ट ऑटोमॅटिकली. येस, हॅव यू हर्ड द फ्रेज प्रॅक्टिस मेक्स अ मॅन परफेक्ट. आपण एवढं प्रॅक्टिस करणार की शुअरली वी आर गोइंग टू बिकम परफेक्ट इन लॉ. इज इट व्हेरी क्लिअर? ओके, आता बऱ्याच लोकांनी हेही सांगितलं असेल की अरे 40 मिळाले तरी खूप आहे लॉमध्ये. येस, 40 मिळाले म्हणजे इट इज मोर देन इनफ. नो, फॉर माय स्टुडंट्स आय टेल की आर मिनिमम एक्सपेक्टेशन इयर फ्रॉम द सब्जेक्ट शुड बी मिनिमम 60. अबाव 60 जर गेला तर आपण म्हणतो आम्हाला एक्झम्पशन मिळालं इन द सब्जेक्ट. अँड विथ आर कंबाईन एफर्ट्स, म्हणजे माझे एफर्ट्स तर मी देणारच ह्या केसमध्ये. आय विल गिव्ह माय 1000% इयर, बट फ्रॉम युअर साईड आय एक्सपेक्ट हार्डवर्क, कन्सिस्टन्सी, डेली रिव्हिजन, रायटिंग प्रॅक्टिस. हे सगळं जर तुम्ही एव्हरीडे बेसिसवर फॉलो केला, वॉट एव्हर टिप्स आय टेल यू इन द क्लासमध्ये आपण एव्हरीडे काही ना काही शेअर करणार. येस, इफ यू फॉलो ईच अँड एव्हरी रूल दॅट आय टेल, आय एम शुअर everyone among you is going to score more than 60 in the subject. माझी तर इच्छा आहे की more than 70 जायला पाहिजे, बट ठीक आहे, above 60 is also a very good score here. Yes, clear with this? So never listen to those who scare you. You remain very confident that you are going to achieve this. Is it very 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 clear everyone? Okay, so आज मी तुम्हाला काही शिकवणार नाहीये, डोंट वरी ॲट ऑल. येस, आज आपण फक्त सब्जेक्ट बद्दल थोडंसं वी आर ट्राईंग टू गेट अ लिटल बिट नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, सो दॅट डे 1 आल्यानंतर तुम्हाला एकदम सगळं नवीन नवीन वाटणार नाही. इज इट क्लिअर? ओके, ओके, दिस इज समथिंग फॉर यू. ऑफकोर्स यू CA कोर्स इज हार्ड. येस, विदाउट एनी डाऊट ते डिफिकल्ट आहेच, वी ऑल नो दिस, बट इट इज सपोज टू बी हार्ड.
इझी जर असतं तर एव्हरीवन वुड हॅव डन दॅट. येस, वी वॉन्ट टू स्टँड आउट ऑफ द क्राऊड. क्राऊडच्या बाहेर आपल्याला उभा राहायचं आहे तर आपल्याला असाच कोर्स चूज करायचा आहे विच एव्हरीवन कॅनॉट डू. इज इट व्हेरी क्लिअर? येस, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर टिल यू कम्प्लीट CA. ओके, टॉकिंग अबाउट युअर सिलेबस, जे मी म्हटलं तुमचे 6 मेन ऍक्ट्स. फर्स्ट चॅप्टर जो आहे तो तर इंट्रोडक्शन आहे, इंडियन रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क. हे बाकीचे 6 ऍक्ट्स बनवून तुमचा पूर्ण सिलेबस आहे. इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट. येस, ओके. ज्यावेळेस आपण सिलेबस स्टार्ट करणार ना, मी तुम्हाला एक एक वर्डचं मिनिंग सांगणार. इंडियन म्हणजे काय तुम्हाला माहिती असेल, बट स्टील आय टेल यू अगेन. कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय? कॉन्ट्रॅक्ट नावावरनं तर खूप इझी वाटत आहे. येस, कॉन्ट्रॅक्ट, बट नॉट दॅट सिम्पल. येस, इट हॅज अ व्हेरी डेप्थ मिनिंग, खूप मिनिंग एकदम डेप्थमध्ये. ऍक्ट म्हणजे काय? आणि 1872च का? दुसरा कोणता इयर का नाही? जर सेल ऑफ गुड्स बघितला, इट इज 1930. पार्टनरशिप 1932. येस, सो एवढ्या मायन्युटली वी आर गोइंग टू स्टडी इच अँड एव्हरीथिंग. सो युअर फर्स्ट ऍक्ट दॅट विल बी डुईंग इज इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट, देन द सेल ऑफ गुड्स ऍक्ट, पार्टनरशिप ऍक्ट, LLP ऍक्ट, कंपनीज ऍक्ट अँड द निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ऍक्ट. हे सगळे 6 ऍक्ट्सनी इज गोइंग टू मेक युअर 100 मार्क्स वेटेज. ओके, थोडेसे प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजीज मी आत्ता डिस्कस करते. ऑब्व्हियसली डिटेलमध्ये आपण क्लासमध्ये करणारच आहे. ओके, तुम्हाला तुमचे स्वतःचे नोट्स बनवायचे आहेत. सो मेक शुअर वेन यू कम टू द क्लास, डे 1लाच तुम्ही तुमची एक नोटबुक घेऊन या. ओके, कारण का फर्स्ट तर वी आर गोइंग टू यूज मॉड्यूल फॉर इन डेप्थ डिटेल्स. सेकंड इज वी विल बी प्रोव्हाइडिंग यू विथ द क्वेश्चन बँक. थर्ड इज वी आर गोइंग टू प्रिपेअर आवर ओन नोट्स. येस, क्लासमध्ये मी तुम्हाला एकही मिनिट असं म्हणणार नाही की चला आता सिट डाऊन क्वाइटली. फुल टाइम आय विल बी टेलिंग यू, ओके, गो ऑन रायटिंग, गो ऑन रायटिंग, गो ऑन रायटिंग. द मोर यू राईट, द मोर थिंग्स आर फिट हिअर. येस, इथं फिट ठेवण्यासाठी आपल्याला कॉन्स्टंटली वी हॅव टू राईट इट. सो मेक शुअर यू हॅव युअर ओन नोटबुक इन द क्लास. पास्ट एक्झाम क्वेश्चन्स तर आपण करणार आहे. आर क्वेश्चन बँकमध्ये, आपल्या क्वेश्चन बँकमध्ये पूर्ण मॉक टेस्टचे जे एवढे क्वेश्चन्स आहेत तेवढे सगळे आलेले आहेत. रिव्हिजन टेस्ट पेपर्समध्ये जे क्वेश्चन्स आहेत ते सगळे इन्क्लूड केलेले आहेत. आणि पास्ट क्वेश्चन पेपर्स सगळे आपल्या क्वेश्चन बँकमध्ये आपण देणार आहे. येस, सो इट विल बी व्हेरी इझी फॉर यू टू डू इट चॅप्टर वाईज. सो वी आर गोइंग टू इन्क्लूड एव्हरीथिंग इन युअर क्वेश्चन बँक. ते तर आपण सॉल्व्ह करणारच आहे इन द क्लास. मेमरी टेक्निक्स जिथं जिथं शक्य आहे, ऑब्व्हियसली रट्टा आपल्याला मारायचं तर नाही आहे, म्हणून मेमरी टेक्निक्स मी सगळीकडे नाही देऊ शकणार. वेरेवर इट इज पॉसिबल आय विल बी गिव्हिंग यू सम मेमरी टेक्निक्स. हायलाइटिंग द की इम्पॉर्टंट वर्ड्स. जसं मी म्हटलं की लॉमध्ये युझिंग द लिगल लँग्वेज इज रिअली इम्पॉर्टंट. सो जिथे जिथे मी म्हणणार ओके टेक आउट द हायलायटर, गो ऑन हायलाइटिंग दीज वर्ड्स, यू विल हायलाइट दोज वर्ड्स. लीगल लँग्वेज, लीगल लँग्वेज, लीगल लँग्वेज, इम्पॉर्टंट ऑफ ऑल. यू हॅव टू यूज द लीगल लँग्वेज ओनली. ओके, लीगल लँग्वेज म्हणजे काय असते? इंग्लिशच असते, अ जनरल इंग्लिश. ओके, बट थोडे टर्म्स चांगले असतात जे टर्म्स आपल्याला फक्त लक्षात ठेवायचे आहेत. डेली रिव्हिजन इज अ मस्ट. एक्झाम सिम्युलेशन म्हणजे काय? एक्झामला जायच्या आधी किमान एक 2 to 3 MTPs तुम्ही सॉल्व्ह करायला पाहिजे, सो दॅट एक्झाममध्ये कोणतेही सरप्राइजेस मिळत नाही. यू आर रेडी फॉर इच अँड एव्हरीथिंग इन द एक्झामिनेशन. प्रेझेंटेशन व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. वाय? बिकॉज लॉ टोटली अ थेरी पेपर, 100% थेरी. लिहायचं आहे तुम्हाला, सगळं लिहायचं असेल तर प्रेझेंटेबल तरी पाहिजे. जेवढं प्रेझेंटेशन चांगलं तेवढे मार्क्स आपण चांगले एक्सपेक्ट करू शकतो. येस, आणि कन्सिस्टंट. एक दिवस क्लासमध्ये आला, 4 दिवस ॲब्सेंट राहिला तर यू वोंट अंडरस्टँड एनिथिंग, बिलीव्ह मी. येस, इफ यू वॉन्ट टू स्कोर वेल, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टँड वेल, कमिंग एव्हरी डे टू द क्लास इज रिअली इम्पॉर्टंट. येस, कन्सिस्टंट अभ्यास रोज करायचा आहे, क्लासमध्येही रोज यायचं आहे. क्लिअर विथ दिस? ओके, दिस आय हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड की तुम्हाला डायरेक्ट थेरी क्वेश्चन असणार आहे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन्स असणार आहे, आणि द थर्ड कॅटेगरी इज डिफरन्स बिटवीन. ओके, हे सगळं मी आता डिस्कस का करत नाहीये? इट्स टू अर्ली टू डिस्कस दिस. ओके, क्लासमध्ये आपलं थोडं सिलेबस होऊ दे, यू विल अंडरस्टँड व्हॉट आय हॅव रिटन हिअर देन. ओके, आणि हे सगळे तुम्हाला नोट्स मिळणारच आहे क्लासमध्ये. सो आता तुम्हाला स्क्रीनशॉट वगैरे काढायची गरज नाही आहे. यू विल बी गेटिंग अ हार्ड कॉपी ऑफ ऑल दीज नोट्स. इज इट क्लिअर? ओके, जर चॅप्टर वाईज वेटेज जर सांगायचं असेल
तर इन्स्टिट्यूटनी खूप फिक्स्ड वेटेज ठेवलेलं आहे. येस, अ व्हेरी फिक्स्ड वेटेज फॉर ईच अँड एव्हरी चॅप्टर. म्हणजे इनफॅक्ट मी तर तुम्हाला म्हणणार ओके चॅप्टर 1 आहे ना, हा कोणत्या क्वेश्चन नंबरमध्ये असणार आहे एवढे डिटेल्स मी तुम्हाला देणार. येस, बट ऑब्वियसली आय विल बी शेअरिंग यू एव्हरीथिंग इन द class when we do those chapters. So first chapter, Indian Regulatory Framework, comes for 6 marks. After that, the Indian Contract Act comes for 32 marks. Sale of Goods Act comes for 20 marks. Indian Partnership Act for 20 marks. Limited Liability Partnership, that is your LLP, for 6 marks. LLPचं पण मी तुम्हाला सांगणार की ओके क्वेश्चन नंबर 2C इज गोइंग टू बी युअर LLP ऍक्ट. येस, एवढे डिटेल्स तुम्हाला दिले जाणार की एक्झाममध्ये यू विल फील ओके आय न्यू दिस थिंग्स, यु नो प्रायरलीच मला सगळी गोष्टी माहिती होतं. एवढं तुम्हाला आम्ही प्रिपेअर करणार फॉर दी फायनल एक्झामिनेशन्स. कंपनीज ऍक्ट अगेन फॉर 20 मार्क्स अँड निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ऍक्ट फॉर 14 मार्क्स. येस, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेटेज फॉर ईच अँड एव्हरी चॅप्टर. क्वेश्चन पेपर पॅटर्न पण माझ्याकडे ऑलरेडी आता अवेलेबल आहे, बट आय वोंट शो यू नाव, कारण का आता दाखवलं तर तुम्हाला जास्त काय कळणार पण नाही. बेटर आहे वी विल डिस्कस द फर्दर थिंग्स इन द क्लास. इज इट व्हेरी क्लिअर? ओके, बिफोर वी एंड विथ द क्लास आय वुड लाईक टू टेल यू दॅट क्लासमध्ये माय मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश प्लस मराठी और समटाइम्स हिंदी if you insist, but it is anytime better to have it more in English because ultimately you have to present the paper in English language. म्हणून आधीपासून ही सवय ठेवू नका की आय हॅव कम अक्रॉस द सिच्युएशन वेअर स्टुडंट्स टेल मला मराठीमध्ये एक्सप्लेन करता येते बट मला इंग्लिशमध्ये येत नाही. That should not be the case. Yes, I want you all to be well prepared with this language. Why? Ultimately, the language that you have to write it in the examination is going to be English. So be prepared for it. Wherever I feel like की चला आपल्याला थोडंसं इझी करण्यासाठी आय हॅव टू यूज लिटल बिट ऑफ मराठी, आय विल बी युझिंग दॅट ॲज वेल. इज इट व्हेरी क्लिअर? ओके, सो रेस्ट I would like to conclude that have a faith, trust Brilliant Professional Academy, trust all the faculties there, and surely success is sure to happen. Is it very clear? So see you all and see you soon in the batch. Have a nice day. Take care. Bye bye.